Гэтым разам, каб даведацца гісторыю артэфакта, вышытага мастачкаю Руфінаю Базловай, мы пераносімся з Польшы і музею вольнай Беларусі ў Чэхію і галерэю сярэднячэшскага рэгіёну. Палітычны крызіс у Беларусі зварухнуў шмат балючых тэмаў і даў моцную матывацыю для творчасці. Але няясна адразу, ці маюць гэтыя творы значэнне для людзей не з Беларусі і ці можа мастацтва дапамагчы беларусам. Что значит быть художницей? Адказ на гэтае пытанне будзем шукаць разам з Руфінаю і Марцінам Баксам, міністрам культуры Чэхіі, які прыехаў у галерэю, каб паглядзець ейную выставу «Framed in Belarus». Tak rovnou začneme, bez kafička. Bez kafička. Moc děkuji, že jste takhle vyjádřil zájem o naší výstavu. A hlavní projekt, který tady vystavujeme, tak je to projekt Framed in Belarus a je věnovaný politickým vězňům v Bělorusku, kterých je momentálně už je víc jak 1500, který jako konkrétně teď k dnešnímu dní sedí ve vězení. С 2020 года я стала активно заниматься политической вышивкой. И, в общем-то, с этого времени я стараюсь только это и делать, и, в общем-то, делать это профессионально. Также как бы и зарабатывать на этом тоже. A můžu takhle blízko? Ano, můžete a klidně se můžete ptát a můžeme klidně i projít ty Máme tady vystavěno několik případů. Musím říct, že ten projekt Framed in Belarus je kolektivní projekt. Jak právě jsem začala v roce 2020 mapovat to, co se dělo v Bělorusku, těch protestech, takže jsem to celý jakoby dělala já. Nápad byl, že já vlastně studuju všechny ty případy a kreslím schémata k vyšívání. A potom vyzývám lidi po celém světě, aby se do projektu zapojili a ty příběhy vyšili. My father was born in Pinsk, and he and his brother and father immigrated to Canada in 1931, I think. I was cheering on for Lukashenko to fall, but it didn't happen. And then when I saw what was happening, I was very concerned. And so I wanted to do whatever I could to be involved in that. Momentálně máme do projektu zapojeno víc jak 650 lidí. Aha. A už jsme nazbírali víc jak 400 hotových vyšívek. A tady je jenom výběr z nich, je tady 130 prací z toho проекту. Идея использовать традиционную вышивку для того, чтобы рассказывать истории, пришла, где-то, наверное, 2010-2012 годы. Тогда, то есть это было очень популярно. В 2009 году вышла книга Михала Кацара «Белорусский орнамент». Очень контроверсная работа. Но, несмотря на это, все равно в этой книге было несколько картинок. Одна из моих любимых, это вот там были такие птички. Сначала они вот так вот идут. Любовь начинается. Потом они вот так. Любовь там в расцвете. И потом так. Любовь закончилась. И я смотрю на эти картинки, понимаю, что это просто комикс в каком-то смысле. То есть вот перед нами история любви. Tenhle případ je zase o tom, že se zatkli lidi kvůli komentářům, který nechali na sociálních sítích. Celý case se jmenuje Zelcer, podle příjmení IT inženýra. Andrej Zelcer se jmenoval. Preventivně to dělávají. K němu do domu vtrhli KGB agenti
A oni ale vlastně jakoby tím chtěli vystrašit jeho a vlastně tím ukázat, aby všichni ostatní lidi se taky báli. Ale oni nečekali, že on doma bude mít pušku. Takže tam došlo ke střílečce, tady vlastně to, co se stalo. A tenhle incident vlastně, tady jsou... KGB agenti? Ano, takže tak vtrhli a tohle je on a jeho žena. A celá ta událost se natáčela z různých kamer. Oni doma měli kameru, jeho žena to taky natáčela na telefon a agenti si to taky natáčeli. No a tyhle ty videa se dostaly do rukou propagandy. Oni to sestříhali tak, jak to chtěli, takže tím pádem vlastně, jak to opravdu bylo, nikdo neví. Ale to video bylo zveřejněné na sociálních sítích a v Telegram kanálu a lidi byli pobouření a začali to komentovat. A vlastně za tyhle komentáře toho videa bylo zadrženo přes 130 lidí a oni šli do vězení. Hodně z nich už vlastně odseděli svý termíny a někdo ještě ne. Takže to jsou vlastně tady portréty těch uvězněných. Ano. The first one I did was a girl who was confined to her home. She had 2 small children, and it was all for making a not incredibly controversial remarks over the internet, like just on her Instagram or something. And I'm thinking about who is taking her children to school, who is shopping for clothes for them, even who is waving and smiling at the old lady that lives in their neighborhood who she always greeted. Like, it affects more than just the person. It affects their whole little circle. And yeah, I thought about that, the whole ridiculousness of it, and how helpless. And there I am stitching, though, to put their name out. Было очень много сомнений тоже, потому что там я сомневалась о том, что насколько это этично в художественных целях использовать как бы истории политических заключенных. Мы не можем у них спросить, мы не знаем, согласны это они или нет, пойдет это во благо или во вред. Было очень много сомнений вокруг этого. Но тогда еще можно было писать письма из-за границы через какие-то онлайн-платформы. Я написала одно письмо человеку, который сейчас уже вышел, слава богу. И неожиданно я получила ответ, из которого было понятно, что это очень важно для людей, сидящих в тюрьмах в Беларуси, чтобы их поддерживали, чтобы их не забывали, чтобы люди, которые находятся на свободе, про них помнили и поддерживали любым способом. Skvělá výstava, výborná věc. Tak vynikající. Начиная там с художественной студии, школы, лицея, одного университета, второго университета, я все время занимаюсь искусством. Были, конечно, какие-то моменты, когда, не знаю, там, я радикально бросала художественную школу, меня вызывал директор и говорил: ты уверена, что ты не хочешь больше этим заниматься? Уверена, точно больше не вернусь. Но он говорит: ну, ладно, как бы поступай как хочешь, но в итоге, помяни мое слово, вернешься к этому. Я оказался прав. Спустя полгода, в общем, когда я уже училась в лицее, сначала на филологическом классе, а потом все-таки перешла в художественный класс. И, в общем-то, меня это не отпустило. Руфіна атрымала некалькі творчых спецыяльнасцяў. Яна ілюстратарка, а таксама сцэнографка лялечнага тэатру. Можна сказаць, яна той самы чэшскі лялькавод. Мастацкі праект, створаны Руфінаю, дае магчымасць сотні удзельнікам адчуць сябе датычнымі да асаблівай супольнасці, што працуе над адзінаю мэтаю. В моменте, когда ты не можешь выйти на улицу, ты не можешь собраться в группы, ты не можешь даже как-то, не знаю, в чатах высказаться или в социальных сетях, проект дает возможность работать индивидуально, при этом как бы идея того, что это коллективный проект, ты понимаешь, что ты работаешь
над чем-то, над чем работает еще большое количество людей. То есть это не одна единственная картинка, это действительно ты не видишь этих людей, но ты их чувствуешь. Ты можешь их представить, потому что ты знаешь, что еще большое количество работает точно так же, как ты, над одной и той же идеей свободы и торжества справедливости в каком-то смысле, поддержки людей в тюрьмах. Праект Framed in Belarus вымагае шмат арганізацыйнай працы. Да таго ж Руфіна праводзіць воркшопы беларускай вышыванкі па ўсім свеце. Разам з каляжанкамі Руфіна стварыла творчы калектыў Stitched. Ейна асноўная партнёрка ў справах Софія Такар з Молдовы. Ее вдохновил этот проект, эта идея. А София как раз-таки одна из людей, которая мне вообще рассказала про крафтивизм. То есть ее действительно ее интересовала вышивка, ручная работа и особенно такой как бы важный политический месседж. Поэтому ей стало интересно, и мы вот начали работать вместе. Руфіна мела больш як 15 выставаў у найбуйнейшых галерэях Нямецчыны, Польшы, Нарвегіі, ЗША і іншых краінаў. Але ейнае імя трапіла ў сусветныя СМІ, калі яна стварыла вышыўку на кашуле для прэзідэнта. Потом началась война. Все просто растеряны, непонятно, что делать, как можно поддержать Украину. Я ходила, не знаю, там собирала бронежилеты, просто работая мануально, там, не знаю, как-то что-то продавала, посылала деньги. Вот. То есть это был как бы такой период непонятно того, что можно сделать, и в этот момент просто просел проект. Потому что им мы не занимались. Мы занимались просто Украиной, или просто все мысли были там. Мне написал украинский бренд «Интпошив». Это было где-то в мае 2022 года. Если бы я не хотела сделать коллаборацию, деньги с продажи рубашек идут на поддержку ВСУ. Конечно, тут как бы не вопрос. Першапачаткова Руфіна распрацавала для Владзіміра Зяленскага эскіз вышыванкі ў традыцыйных белых і чырвоных колерах, але згодна з дрэс-кодам ваеннага часу ён апранаецца толькі ў колер хакі. И после того, как он ее надел, это просто как бы разлетелось по всему миру, опять же. Я не знаю, как это, в общем, сказать. В общем, это не прямая какая-то связь, но я в этом вижу как будто бы какие-то соединения, что вот сделала рубашку для Зеленского. Были небольшие недопонимания между там белорусами, украинцами, потому что не все украинцы знали то, что происходило в Беларуси в 2020 году. Вот. И такое напряженные эти моменты, и это все понятно почему. И тут в какой-то момент президент Украины одевает рубашку с орнаментом белорусской художницы, то для меня в каком-то смысле это, там, не знаю, выглядело как какая-то надежда или, может быть, проявление какого-то доверия, все-таки доверия белорусам.
Некалькі твораў Руфіны выстаўленыя і ў музеі вольнай Беларусі. Зборы памятных рэчаў пратэставага руху 2020 года. Гэты, напрыклад, прысвечаны мастаку і палітвязню Алесю Пушкіну, які ў 2023 годзе памёр, а дакладней быў закатаваны ў зняволенні. Это было, когда посадили Олеся Пушкина. И в его поддержку я сделала ручную вышивку с его портретом. И да, и в поддержку мы сделали аукцион, что все полученные деньги были переведены семье. И человек, который купил тогда эту вышивку, это был белорусский айтишник, который, по-моему, на то время жил в Грузии. И он решил подарить этот артефакт, который он купил, музею. Поэтому так, наверное, и еще один артефакт оказался в музее. У пошуках адказаў на шматлікія выклікі апошніх гадоў беларуская мастачка Руфіна Базлова стварыла унікальнае пасланне, блізкае і зразумелае любому чалавеку ў свеце. І пакуль у Беларусі трываюць рэпрэсіі, пакуль мастака ў турме могуць закатаваць да смерці, неабыякавыя людзі будуць працягваць рабіць гэтыя жахлівыя гісторыі бачнымі, займаючыся тым, што яны любяць. Ствараць ідэі, аб'ядноўваць людзей і вышываць.